محمدی، نعرے قائمی، نعرے سلوات۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت حکم الہی اور در اصل حقیقی معرفت یعنی معرفت کا جملہ پیش کرنے لگی ہے۔ جس نے معرفت کو حاصل کیا گویا اس نے حکم الہی کو پورا کیا۔ جس نے معرفت کو حاصل کیا اس نے حکم الہی کو پورا کیا ہے۔ اور آپ یہ میرا جملہ یہ فکرہ بار بار مجالس میں سنتی ہے، میں کہتی ہوں نا کہ جس نے معرفت قرآنیہ کو حاصل کیا گویا اس نے معرفت الہیہ کو حاصل کیا۔ اسی لیے اسی آیت کو میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فکرہ کہتی ہوں کہ جس نے معرفت کو حاصل کیا گویا اس نے حکم الہی کو پورا کیا۔ حکم الہی کو یعنی اللہ کی رضا کو پا لیا۔ جو ہے نا اب کیا فرما رہا ہے یہ آیت کہاں پر کس دور میں نازل ہوئی؟ یہ آیت رسول اللہ کے دور میں نازل ہوئی۔ کہاں پر؟ رسول اللہ کے دور میں نازل ہوئی۔ تو اب اللہ اس دور کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تھکان تو محسوس نہیں ہو رہی نا؟ ورنہ تھوڑا سا آپ کو الگ مطمئن بیان کر سکتی ہوں۔ اگر آپ کا ذہن مطمئن ہے تو ایک دن پڑے محمد رسول اللہ کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ خاطب ہے ان لوگوں سے کہ تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا؟ تقوی کو اختیار کیا۔ ایمان والوں نے کیا کیا؟ متقی ہو گئے، تقوی اختیار کیا اور رسول اللہ کی معرفت کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ یعنی اس دور میں رسول اللہ صادقین۔ دیکھیے معرفت امام زمانہ قرآن مجید سے بیان کر رہی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایسے جملے، ایسی معرفتیں، ایسی فضیلتیں عام پڑھی نہیں جاتی، وہیں پڑھی جاتی ہے جہاں پر حاصل کرنے والے آتے ہیں۔ تو وہیں سے ہمارے امام اشارہ دیتے ہیں، ورنہ ہم سوچ کے کچھ آتے ہیں لیکن پڑھایا وہی جاتا ہے جو مومن چاہتا ہے سننا، ان کے عقیدے کو دیکھ کر۔ تقوی اختیار کیا اور رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ اس دور میں رسول اللہ صادقین تھے۔ اب رسول اللہ کا دور گزرا، اب امام علی کا دور آیا۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ اب یہی آیت موجود ہے، اللہ کا حکم یعنی حکم الہی آیا کہ تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب امام علی کے دور میں لوگوں نے کیا کیا؟ اسی طرح سے تقوی اختیار کیا، متقی ہو گئے اور امام علی کی معرفت کو حاصل کیا اور امام علی کے ساتھ، یعنی کہ اس دور میں امام علی صادق اس کے ساتھ۔ اب دیکھیں دور بدلتے رہے، دور بدلتے گئے، اب آئمہ کے دور آتے رہا، دور بدلتے گئے حتیٰ کہ ہم اس دور میں آ گئے، اس دور میں آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ دیکھیں آیت وہی ہے، حکم الہی وہی ہے، بس دور
दरमियान में होता तो कहते कि भाई ये का, लेकिन गैबत में होने के बाद भी हमारा ये अकीदा हो, उसे तो मारिफत कहते हैं। इसीलिए मैंने ये उन्वान चुना है, मारिफत इमाम ज़माना। तो अब अल्लाह ने कहा कि मैं हर दौर में एक को रखता हूँ। अब मुझे कायनात में उठाकर बता दें, किसी भी मजहब में बता दें कि कोई है जो बाकी है, तो तमाम दुनिया के मजहब में अब मुख्तसर करने लगी हूँ। अहले इस्लाम में ले कि कोई बाकी है तो शियाने अली, यानी कि ये ऐसी कौम है जिसको यकीन है, जिसका अकीदा है कि हमारा इमाम कायम है, हमारा इमाम शियाने अली अस्दाए शरीफ कौम है जिसको यकीन भी है और हमारा इमाम भी कायम है। तो कौन हुआ हमारा सादिक़ीन? कौन हमारा सादिक़ीन बना? यानी कि हम मुत्तकी भी हो गए, हमने तकवा भी इख्तियार कर लिया। अब हमारे जमाने का जो सादिक़ीन इमाम है, अब हमने उनकी मारिफत को हासिल किया, यानी इमाम ज़माना ही हमारा सादिक़ीन इमाम है। दुरूद पढ़े मोहम्मद और अजीज और मोहतरम एक दुरूद पढ़े ताकि मैं अपनी सादिक़ीन के साथ हो जाओ। अब सादिक़ीन कौन? सादिक़ीन से मुराद क्या? तो आए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे आइमा ने हमें पहले ही सारी शरह बता दी। आइमा ने हमें शरह करके बताया सादिक़ीन वो होता है कि जिसके पीछे सदाकत चले। बहुत बड़ा जुमला कहते हैं, सादिक़ीन वो होता है कि जिसके पीछे सदाकत चले, यानी सच बोलने वाला नहीं बल्कि जिसके यहाँ सच्चाई भी गवाही दे, यानी सच्चाई जिससे सच्चाई ले उसे सदाकत कह दे, और वो सदाकत जिसके पीछे चले उसे हमारे मारिफत इमाम ज़माना कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपके साथ दिल मौला अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला अली मौला, अली मौला, फलक बोली बशर बोला अली मौला, अली मौला, हैदरी या अली सागरी या अली मोहम्मदी या अली कायमी या अली पंजतनी या अली सलमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये था मुद्दे का जो अब आए अपने पिछली, जिसे मैंने आगे में कहा कि मैं उस हदीस को दोहराऊंगी जो मैंने पिछली मजलिस में भी दोहराया था कि रसूल अल्लाह ने हदीस हमें अता की, हदीस बयान की है। कौन सी हदीस? वही हदीस कि मर माता भली मियारी माता मैं तक जाहिलिया, यानी कि जो अपने ज़माने की मारिफत की, ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने कहा जाहिलियत की मौत पड़ती, यानी हमने अगर अपने वक्त की इमाम की मारिफत को हासिल नहीं किया तो हम सादिक़ीन के साथ भी नहीं, जब तक हम, इसीलिए ये हदीस आई है, ये हदीस इस आयत के मुताबिक है कि जब तक हमने मारिफत को हासिल नहीं किया अपने वक्त के इमाम की क्यों जरूरी है? इसीलिए कि आपने इमाम की मारिफत को हासिल नहीं करेंगे तो आप
यानी जान पहचान। सर मारिफत उसे कहते हैं इधर आओ। कि समझना, मारिफत उसे कहते हैं कि मोहब्बत, किसी के बारे में जान पहचान, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में मोहब्बत करना। अब यहाँ पर आखिरी 3 जुमले कहूंगी, सारी मारिफतों की जितने भी आपको मिलेंगे ये 3 जुमलों में, ये मेरे अपने जितने मुझे अता हुई ना उससे मैंने सोचा। मारिफत के माने ज्ञान पहचान करना, ईमान को समझना, ईमान के बारे में सोचना, ईमान का ख्याल करना, ईमान को याद करना, बारे में सोचना, याद करना, ख्याल। ये 3 जुमले मेरे अपने से बयान करेंगे। क्यों? जान पहचान, मोहब्बत, समझना तभी होता है जब तक आप किसी का ख्याल करते, जब तक आप किसी को याद करते। अगर आपने मुझे याद ही नहीं किया हो, कैसे ना, आपने तो हमें याद ही नहीं किया तो कैसे दावत नामा। आपने मेरा ख्याल किया होगा तो तभी आप मुझे जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो इमाम से मारिफत करनी चाहिए, जान पहचान, राब्ता बनाना चाहिए, उनको हर लम्हा सुबह शाम याद करना चाहिए, उसे मारिफत है। ये सारी बात, ये सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह जैसे जैसे और मोमिनात का इजाफा होने जाएगा और मैं ये सारी चीजें खुलकर आपको हवालों के साथ बताऊंगा। अभी मोमिनात जमा हुए उनके लिए इतनी काफी है, और मोमिनात जैसे जैसे आप भी जमा करते जाएंगे, इसी बात में शामिल करेंगे, तो ये सारी चीजों को मैं हवालों के साथ बताऊंगा कि कैसे हम इमाम से राब्ता करें, कैसे हम इमाम की मारिफत को पहुंचाएं, कैसे इमाम तक पहुंचे। ये सारी चीजें हैं, इसे मारिफत कहते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे हम इमाम तक पहुंचे, कैसे राब्ता करें। अब यही सोचते ना कि कैसे राब्ता करें, कैसे राब्ता करें। मैंने पिछली मजलिस में भी कहा और कुछ मेरे साथ ने मुझे कॉल करके कहा कि बहुत दिल को तसल्ली हुई ये अमल करने के बाद, यानी उनके कल तक ये मारिफत हासिल हुई। मैंने उनसे कहा कि राब्ता कैसे किया जाए। सुबह शाम इमाम को सलाम करें, सुबह शाम इमाम को सलाम करें, क्योंकि देखिए जब सलाम करते हैं तो इमाम आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, यानी कि आप किसी से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कॉमन बात करेंगे तो आप क्या करते हैं, उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हैं, सलाम करते हैं। अब वो चाहे ना चाहे लेकिन आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सुबह और शाम इमाम को सलाम किया करें, और जब आप सलाम करेंगे ना तो जवाब वाजिब, सलाम का जवाब वाजिब है। और जब सलाम करेंगे तो क्या होगा, इमाम आपकी सलाम यानी कि वाजिब आपकी तरफ मुतवज्जो, और जब इमाम मुतवज्जो होंगे तो क्या करेंगे, आप इमाम के तरफ इमाम के जवाब। अब खातिन का जब मैं कहती हूँ तवज्जो तो कुछ पहलू, अब ज़हन में आता है कि सोशल स्टेटस तवज्जो में दुआएं आती है तो हमें ये देते वो देते, ऐसे ऐसे आते हैं कि स्टेटस मेंटेन करने की बातें, तो मौला से मौला ये मौला वो। लेकिन तवज्जो करने की यानी दुआ की भी कुछ उसूल किताबों में मिलता है, बड़े मेहनत की, इसलिए किताबें भी साथ लाई। अगर किसी को शिकवा हो, कोई दुआ हो तो सवाल पूछ सकता है, पूरे दलाइल के साथ बैठे। अब जब आप सलाम करें, इमाम मुतवज्जो हो जाए तो इमाम से तवस्सुल करें। क्या तवस्सुल करें, कहें कि मेरे मौला हमारे ईमान की सलाम, मेरे मौला आपकी मारिफत मुझे हासिल, कहें कि मौला मुझे आपकी ज़ियारत नसीब। और ये दुआ करें कि मौला मुझे नहीं मालूम अब तक तो मैंने जी लिया, नहीं मालूम कि आगे मेरी कितनी हयात बाकी है, ये तो वही जानता है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, या तो फिर आप मेरे वक्त के इमाम जान। तो कहे कि मौला जितनी मेरी हयात बाकी है,
زبان پر آج یہ کلمہ آیا، کل اور کلمہ آئے گا، یعنی کہ آپ کیا ہوگے، امام آپ امام کا دامن پکڑیں، امام آپ کو اپنے قریب کر لیں، یہ دعا کریں، جب بھی یہ دعا کریں اس طرح سے جائے، اسے معرفت امام زمانہ کہتے ہیں، آتی ہو اپنے عنوان کا پاس، یہ اسی کو معرفت امام زمانہ کہتے ہیں، یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بڑی روشنی ڈالتے ہوئے چلو، دعائیں ہو گئی، اب دیکھیے جب دعا کریں تو کیسے دعا کریں، کس طرح سے دعا کریں، جب بھی دعا کریں دعاؤں کے بھی اصول ہیں، اپنے امام سے دعا کریں، یعنی کہ وقت کے امام سے دعا کریں، کیونکہ یہ نہیں کہوں گی یہاں پر کہ ذاکرہ نے یہ کہہ دیا، بھلے ہی آپ امام علی سے مانگے، بھلے ہی باب الحوائج موسی کاظم سے مانگے، بھلے ہی باب الحوائج مولا علی اصغر سے مانگے، مولا عباس سے مانگے، علی رضا سے مانگے، لیکن دیکھیے ملے گا تو آپ کو آخر میں امام زمانہ سے، کیونکہ ہم ان کی حجت میں، اب جس کے ذہنوں میں دعا ہو ان کے لیے ایک واقعے کے ساتھ آپ کو آگے لے چلوں، اس دعا کا طریقہ بتاؤں۔ ایک شخص تھا جس کا نام شہریار تھا، ایران میں، کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، اسی لیے آج پہنچانے لگی ہوں، بڑی تیزی سے چلنا چاہوں گا، آپ کی ذہنوں کو تھوڑا سا بیدار کریں۔ ایران میں ایک شخص تھا، تہران میں، تہران کی 200-300 میل دور رہتا تھا، شہریار نامی شخص تھا۔ اب وہ اپنی جمع پونجی لے کر مشہد میں آیا، جیسے وہ مشہد میں پہنچا اس کی وہ جمع پونجی کھو گئی، یعنی کہ جتنی دولت جو خود کو لایا تھا وہ اس سے کھو گئی ہے، چوری ہو گئی، چور ہو گئی۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس شہریار نے فوراً امام رضا کے گھر میں گیا، امام رضا سے کہنے لگا کہ مولا میں آپ کے شہر میں آیا تھا، میری جمع پونجی کھو گئی، میں بہت پریشان حال ہوں، کیونکہ تمام مومنات کے لیے میں بہت پریشان حال ہوں۔ اب اس کا جملہ سنیے، امام کے چاہنے والے کا جملہ، یہ کہتا ہے کہ مولا میں بہت پریشان حال ہوں، میں بھوک سے مر جاؤں گا لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، مولا میں آپ کے شہر میں ہوں، میں آپ کا میزبان ہوں، آپ ہی میری پریشانی دور کریے، بھلے ہی میں بھوک سے مر جاؤں۔ اب یہ کہہ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، صحن میں بیٹھ گیا، اس کی آنکھ بند گئی۔ اب کیا ہوا، امام اس کے خواب میں تشریف لایا، امام رضا اس کے خواب میں کہ شہریار دیکھو، کل صبح نماز فجر کے بعد جو اس بات سے پہلے زائر آئے گا تم اس کے قریب جانا، اپنی پریشانی بتانا، وہ تمہاری پریشانی کو ختم کر دے۔ اب ویسے ہی نیند سے بیدار ہوا، صبح اٹھا، دیکھا فجر کا وقت ہے، نماز بڑی تیزی سے ادا کی۔ اب دیکھا کہ ایک شخص ہے جو امام رضا کے صحن میں آ رہا ہے، خواب سے آ رہا ہے، دیکھتا ہے، اس کا نام ہے، مجھے نام تھوڑا سا بھول گیا، اب اسے بے نمازی کہا، اسماعیل بے نمازی، اسماعیل بے نمازی، کیونکہ یہ بھی زیارت پاتے اور وہ بھی اسماعیل بے نمازی جو تھے وہ ہر حال میں، ہر موسم میں امام کی زیارت کرتے، چاہے کون سے بھی موسم ہو، بارش ہو، جیسے بھی ہو، ہر دن امام کی زیارت کے لیے آتے۔ اب انہوں نے دیکھا، اب سوچا کہ یہ بے نمازی ہے، کہ ہر ایک امام کی ہر ایک اشارے میں آواز آتا ہے۔ اب یہ شخص شہریار سوچ رہا ہے کہ یہ بے نمازی ہے، میں اسے کیا بیان کروں، شاید امام نے کسی اور کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھے، یہ بھی زیارت کے لیے آتے، وہ بھی زیارت، ایک دوسرے سے وہ واقف تھے۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر وہ دوسرا دن کہا کہ مولا میں بھوکا ہوں، پریشان ہوں، مولا آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، میری پریشانی کو دور نہیں کیا، پھر سے آگے گئی، پھر مولا پر تشریف فرمائے، اب مولا یہ کہہ رہے ہیں جاؤ، شخص آئے گا، پہلا سوال ہوگا، اس سے اپنی عادت، اب صبح دوسرے دن اب انہوں نے وہی ارادہ کیا، پھر سے انہوں نے راستہ بدل لیا، اب تیسرے روز بھی یہی ہوا، اب انہوں نے کہا کہ چلو شاید یہی ہو۔ اب اسماعیل بے نمازی کو عادت دے کر علی شہریار آگے بڑھے، کہتے ہیں سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کیا، اب انہوں نے اپنی پریشانی کہی، اب شہریار کو اسماعیل بے نمازی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ بخاری ہیں، مجھے میرے وقت کی بات نہیں دیکھیں اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب وہ پریشان ہوا، شہریار کہنے لگا کہ آپ کے پاس امانت تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے روز سے آ رہا تھا تمہیں امانت دینے، لیکن تم ٹکرا رہے تھے، اس لیے میں بھی پلٹ گیا۔ اب ہوا کیا، انہوں نے اس امانت کو، یعنی کہ انہوں نے کچھ رقم تھی جو جتنی دنیا تھی وہ اللہ نے اب وہ کہنے لگے اسماعیل بن نمازی کہ دیکھو جب تک تم یہاں ہو جاؤ گے تو ہمیں کہتے جانا کہ کیا آپ ہمارے امام کے شہر میں، تاکہ ہم آپ کی خدمت کریں، ہم بھی عبادت میں شامل ہو جائیں۔ اب شہریار نے کہا کہ فلاں دن میں
कैसे जाना चाहोगे? वो कहता है कि घर जा रहा हूँ। या यूं कह लो 1 से 2। अब शहरिया कहते मैंने अपने आप को एक बाग में पाया। अब शहरिया कहते मैं जैसे जैसे उस बाग को देख रहा था मुझे याद आया कि ये तो मेरा जान पहचान का बाग है। अब थोड़ा और तवज्जो हुई तो वो कहते हैं कि ये तो मेरे घर का बाग है। अब वो हैरत में पड़ गए, कहने लगे कि भाई बेनवाजी ये सब क्या है? तो वो कहते हैं ये करामात है जो मुझे इमाम ने मेरे अता की है। हाँ भैया यहाँ पे अब ये तो हो चुका, ये करामात। अब उन्होंने पूछा कि भाई आप तो बेनमाजी हो, सब आपको बेनमाजी कहते हैं, ये करामात आपको अल्लाह इमाम ने अता की है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने अपनी नमाजें कुछ ऐसी पढ़ी, मैं बेनमाज हूँ, ये सच है, क्योंकि मैं जब भी नमाज पढ़ता इमाम के पीछे पढ़ता जब कोई। अब ये सारा वाक्य है, देखिए बात कहाँ से शुरू हुई थी? हरम रजा से शुरू हुई थी। अब बात कहाँ पहुंचा है? अब यहाँ पर वो जुमला जहाँ पर पहली बार इस्माइल से मुलाकात हुई, जब अमानत हुई तो इमाम से इसने मांगा, इसने इमाम रजा से मांगा। अब इस्माइल बिन यासिर कहते हैं कि मुझे वक्त के इमाम ने कहा तुम्हें ये अमानत दे दो, यानी पता चला कि तुम अली के दर से मांगो, अब्बास के दर से मांगो, लेकिन मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारे वक्त के इमाम की जरूरत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वक्त के इमाम से मोहम्मद 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 मोहम्मद